حاضری ہو جاوے، میری دعا قبول ہو جاوے، مینوں نبی دا عشق مل جاوے، میری مدینے حاضری ہو جاوے، مل کے پڑھ چھڈے ساڈے بھاگ۔ کئی بندے اللہ سوچ رہے ہیں پڑھیے کہ نہ پڑھیے، میں کیا سوچنا نبی کا ذکر کرو تو پہلے سوچی رہ نہیں ہوتا، پہلے ذکر کر پھر سوچی دے جو نبی برکتیاں کنیاں تے برکتاں کنیاں دے گا یارو۔ ساڈے بھاگ جگاونے والا، ساڈے بھاگ جگاونے۔ مسلمانہ در توجہ کر، میرے نبی نے آمد تو پہلے دنیا دے وچ ہے کی انسان کردا کی ہے، کوئی اپنی بیٹی نو قبر وچ دفن کردا ہے، کوئی باپ تے ماں نو منڈی وچ ویچ ہوندا ہے، کسے دا خامد فوت ہو جاندا او دی بیوی نو خامد دے نال دفن کر دیندے۔ دنیا دے اندر عورت دا مقام کوئی نہیں، دھی کسے دے گھر جمدی ہے تے ماتم دی صف وچ جاندی ہے۔ اے دنیا تے امن کوئی نہیں، سکون کوئی نہیں، ظلم ستم ہے، کفر ہے، شرک ہے، ہر طرف تاریکی طریقی ہے۔ میرا نبی آیا، حضور نے کلمہ پڑھایا، اللہ کی قرب نصیب ہویا، قرآن نصیب ہویا، ساڑھے بھاگ جا کے پہ یارو۔ تے پھر سب کیوں نے آکھئے ساڑھے بھاگ جگاونے، ساڑھے بھاگ کنا سونا ہے، ساڑھے بھاگ مولا علی نے مڑنا سورج دیکھ کے، آواز دیکھی نہ وجہ رکھی کرو، مولا علی نے مڑنا سورج دیکھ کے فرمایا سی، سورج موڑ لے آنے والا، سورج موڑ لے آنے والا۔ سارے نبی کی طاقت دیکھو، سورج نے اشارہ کیتا سورج موڑ آیا، چند نے اشارہ کیتا چند ٹوٹے ہو گیا، درخت اشارے کیتے درخت کلمہ دے وچ آ گئے، پتھر نے اشارہ کیتا پتھر پانی دے یارو چل پیا، سورج موڑ لے آون۔ جڑا بندہ سرکار بھی نعت پڑھے میری آقا نے وہ دعا دی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک غزوے تو واپس تشریف لے آئے، سرکار دے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بازار میں کھڑے ہو گئے، سونیا میرا دل کرنا ہے آج میں تہاڈی نعت پڑھا۔ لاج پال نے فرمایا چاچا آج پڑھ میری نعت، اللہ تیرے دنداں نوں سلامت رکھے۔ حضور نے زبان کی دعا نہیں دیتی، دنداں کی دعا دیتی، لباں کی دعا نہیں دیتی، تیرے دند سلامت رہن۔ آج سائنس نے تحقیق کی ہے کہ جس بندے دی آواز میں سر ہوندی ہے، اچھی آواز ہوندی ہے، سریلی آواز ہوندی ہے، او دا زبان نال تعلق نہیں، او دا دنداں دے نال تعلق ہے، دنداں دی فٹنس دے نال دا تعلق ہے، دنداں دے نال سر اور اچھی آواز بڑھدی ہے۔ اور سائنس آج دستی پئی ہے، نبی پاک نے 1400 سال پہلے اپنے چاچے نے دعا دی ہے، چاچا میری نعت پڑھیا کر تیرے دند سلامت رہن۔ جیڑا بندہ چاہتا ہے میرے منہ دی رونق برقرار رہے، میں پھدا نہ ہواں، میرا دند ڈگے نہ، میرے چوک چہرے دی رونق ترو تازہ رہے، اور میرے آقا دی نعت پڑھیا کرے، حضور دی نعت پڑھیا کرو یارو۔ ساڑھے بھاگ جگاونے، ساڑھے بھاگ جگاونے والا، کنا سارے نے کہنا کنا سونا ہے۔ اگلا جڑا میں شیر پڑھنا جڑے حالے تک نہیں بولے انشاءاللہ او بھی بولن گے۔ او منزلی اندے پہنچ کے مائی گچھڑی والی کہندی سی، منزلی اندے پہنچ کے مائی گچھڑی والی کہندی سی، میرا بوجھ او میرا بوجھ او میرا بوجھ اٹھاون والا، میرا بوجھ میرے لجپال کریم نے صرف اس مائی دا بوجھ نہیں اٹھایا ہے، سرکار نے اپنے ہر امتی دی ذمہ داری لئی ہے۔ اللہ دی بارگاہ وچ کل قیامت والے دن لجپال ہر امتی دی شفاعت کر کے جنت وچ لے کے جان گے۔ دلیل کی ہے اللہ دا قرآن سنو، اللہ پاک نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ
का और रब्बों का फतरदा ए माज़ान दे खजर वाले वदोहा दे चेहरे वाले सोने महबूबा तेरे रब ने तेनू इन्ना देना है कि तू राजी हो जाएगा। मुल्क का जो सब तो बड़ा ओहदा होंदा है वो बादशाही दा होंदा है, इस तो बड़ा ओहदा कोई नहीं है। नबी पाक को अल्लाह ने सब तो कायनात का बड़ा ओहदा दिता, सारी दुनिया का रसूल बनाया। सिर्फ रसूल नहीं, रसूलों का भी रसूल बनाया, सारे नबियों का ते सब तो आला बनाया, सब तो औला बनाया, अपना महबूब बनाया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत तेरे ते मेरे अकीदे दे इमाम अच्छा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने ऐਵੇਂ नहीं फरमाया कि साडा नबी सब तो आला भी है, सब तो औला भी है। आप फरमाते हैं सबसे औला, आवाज सारे दी आई ते ज़ौक़ होएगा इंशाअल्लाह। सबसे औला हाथ चौके नाथ पढ़ता है, आज लबा दी भी आ जाए, चेहरे की मुस्कुराहट भी आ जाए, मुस्कुरा के मेरे आका दी नाथ पढ़ दो। सबसे औला ओ आला ओ सबसे औला ओ आला साडा नबी सारे नबियों को औला किवें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक बारी फरिश्तियां को सवाब सजदा कराया। साडे नबी को रोजाना 70,000 फरिश्ते सुबह आके सलाम करते हैं, 70,000 फरिश्ते शामी आके सलाम करते हैं। फिर मैं क्यों ना आखा, तुसी क्यों ना आखो सबसे औला ओ आला हमारा नबी ओ सबसे औला ओ आला हमारा नबी ओ सबसे औला ओ आला हमारा नबी सबसे हजूर दी मोहब्बत विच कलाम पढ़े ए ऐसे साथ मदीने टुर जाए, जेड़ा बंदा उच्ची आवाज नाल मिल के कहे महफिल सुन के जाए, बिस्तर पे समय अख लगे मेरे आका दा दीदार हो जाए, मिल के कह दो सबसे औला हो आला हमारा नबी सबसे औला हो आला हमारा नबी। स्पीकर से पढ़ना सबसे औला ओ अल्लाह ने एक बारी फरिश्तियां को सजदा करवाया, उधर एक बारी सजदा करवाया है। साडे नबी दी बारगाह च हुण तक ते क़यामत तक 70,000 फरिश्ते सुबह आउंदे ने, हाज़री दे के असर वेले चले जाते ने, और 70,000 फरिश्ते असर वेले आउंदे ने, हाज़री दे के फजर वेले जाणगे। इन्ने रब दे फरिश्ते ने जेड़े एक बारी आणगे क़यामत तक उन्हां दी वारी दोबारा नहीं आनी। हुण तवज्जो करना, आदम नूं ते रब ने फरिश्तियां को सजदा करवाया, साडे नबी नूं सलाम करवाया। फर्क की है, हालांकि जिन्हों सजदा कराया जाए सजदे की शान ज्यादा है, साडे नबी नूं सजदा क्यों नहीं कराया? तवज्जो करना मुसलमाना, जुमला सुन के इंशाअल्लाह हुजूर दे इश्क दे अंदर तड़पेगा, फड़केगा, सरकार की मोहब्बत विच वजद करेगा। हजरत आदम नूं अल्लाह ने सजदा कराया, साडे नबी नूं रब ने सजदा फरिश्तियां को सलाम कराया, सजदा क्यों नहीं कराया? हालांकि सजदा कराना चाहिए सी, सजदा ज्यादा फजीलत वाला है। एदी वजह उलमा ने, मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत दीगर उलमा ने ये बयान फरमाइए कि दरअसल गल ए आदम नूं सजदा सिर्फ फरिश्तियां ने कीता है। अल्लाह सजदा करन तो पाके, अल्लाह सजदा करन तो पाके, और रब ने अपने नबी नूं सजदा इस वास्ते नहीं कराया कि रब ने पसंद फरमाया जेड़ा काम नबी वास्ते मैं फरिश्तियां को कराना है मैं वो आप भी करांगा। रब सजदा नहीं करता ता फरिश्तियां को सजदा कराया है। रब ने साडे नबी नूं सलाम इस वास्ते कराया है, फरिश्तियों तुसी भी नबी दे सलाम पढ़ो, मैं भी तुहाडे नाल शामिल, मैं भी तुहाडे नाल मिल के नबी ते दरूद भी भेजना वा, नबी ते सलाम भी भेजना वा, फिर मिल के कह दो यारो सबसे औला। गड्डी तुर पई है, मदीने जा रही है, इंशाअल्लाह तसव्वुर दे अंदर हजूर दी नात पढ़ने मदीने पहुंचना है। सबसे औला
ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ